السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ ان اللہ خبیر بما تعملون قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبین۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلکم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اللہ رب العالمین ان آیتوں کے اندر بھی انہی منافقین کا جن کا تذکرہ اوپر گزرا ہے کہ ان کی حالت کیسی تھی، ان کا وتیرہ کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے آیتوں کے اندر کیا، اسی کو مسلسل رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ کہ یہ منافقین اللہ رب العالمین کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اور جہد ایمانہم اور وہ قسمیں تاکید کے ساتھ، یعنی قسموں پر قسم اور اپنی قسموں کے اندر اجتہاد کرتے ہیں، یعنی اپنی قسموں کو تاکید سے بھرے رہتے ہیں، یعنی قسموں پر قسم کھاتے ہیں تاکہ وہ لوگ ان قسموں کو کھا کر کے اس بات کو ظاہر کر سکیں کہ وہ لوگ کیا ہیں، حق پر ہیں، جبکہ یہ جھوٹ پر ہوتے ہیں اور ان کی قسمیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور جہد ایمانہم جو ہے یہ جہدہ تاکید کے لیے ہے، اس سے پہلے فعل جہدہ محذوف ہے، ای جہد ایمانہم جہدن، اور جو یہ منصوب ہے یہ حال کے بنا پہ منصوب ہے، ای مجتہدین بھی ایمانہم کہ اپنے قسموں میں وہ تاکید کے ساتھ اپنی قسموں میں زور کے ساتھ، یعنی اپنی قسموں میں وہ تاکید استعمال کرتے ہیں اور قسموں پر قسم کھاتے ہیں تاکہ اپنے جھوٹ کو وہ سچ ثابت کر سکیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی قسم کھائی، اور وہ قسم کیا تھی، تاکید کے ساتھ ان کی قسمیں تھی۔ لئن امرتہم اگر آپ ان کو کہتے ہیں لئن امرتہم اگر آپ ان کو حکم دیتے لیخرجن تو وہ ضرور بضرور نکلتے، یعنی اے رسول وہ لوگ قسم کھاتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم ضرور بضرور جہاد کے لیے آپ کے ساتھ نکلتے، آپ کے ساتھ جہاد میں ہم ضرور شریک ہوتے۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے قل لا تقسموا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے منافقین تم قسمیں نہ کھاؤ، اگر تم سچے ہوتے، اگر تم اپنے قول کے اندر، اپنے فعل کے اندر سچے ہوتے، اپنے اعتقاد کے اندر سچے ہوتے تو طاعت معروفہ بھلائی کا کام کرتے، لیکن تم اپنی قسموں میں جھوٹے ہو، تم اپنے اعتقاد میں جھوٹے ہو، اس لیے قسمیں کھا کر کے اپنی جھوٹ بات کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون اور اے منافقین یہ بھی جان لو کہ اللہ رب العالمین چھوٹی سے چھوٹی تمام چیزوں کو باریک بھی ہے، اللہ رب العالمین کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ان منافقین کا تذکرہ کر رہا ہے جو کہ غزوات سے، جہاد سے جان بوجھ کر پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جنہوں نے جان بوجھ کر مسلمانوں کے ساتھ
जिहाद में शरीक नहीं हुए और बाद में वो लोग कसम खा करके कि हम लोग क्यों नहीं शरीक हुए अगर आप हमें हुक्म देते। तो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर तुम अपने इतिकाद में सच्चे होते, मुसलमान होते, ताअतुम मारूफा, तो तुम्हारी इताअत भलाई में होती कि तुम भलाई की चीजों की पैरवी करते, यानी मुसलमान जिन चीजों को कर रहे हैं उनको तुम भी करते, ये नहीं कि सिर्फ जुबान ही से। तो गोया कि तुम अपने कौल में सच्चे नहीं हो और जो कुछ तुमने अपने दिलों के अंदर छुपा करके रखा है, बारीक से बारीक चीज या जो भी कुछ है, चाहे वो निफाक है, चाहे वो कुफ्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खबीरुम बिमा तामलून, उन तमाम चीजों का खबर रखने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उन तमाम चीजों का इल्म है जो कुछ ऐ मुनाफिकीन तुम करते हो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ नबी आप कह दीजिए कि लोगों आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने तुमको हुक्म दिया है उसको बजा लाओ, जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल तुमको हुक्म देते हैं करने को उसको तुम करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, अगर वो लोग तुम्हारे बात पहुंचा देने के बाद, तुम्हारे तबलीग कर देने के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम उन तक पहुंचा देने के बाद, फ़इन तवल्लौ, अगर वो लोग उससे एराद करते हैं, अगर मुंह फेरते हैं, तो ऐ नबी फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, तो क्या है नबी के ऊपर जो था, जो नबी को करना लाजिम था उसने वो किया। फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला, कि नबी के ऊपर है जो कुछ उसके ऊपर बोझ लादा गया, यानी नबी के ऊपर किस चीज का बोझ लादा गया था, नबी के ऊपर तबलीग का बोझ लादा गया था। तो कहा मेरे फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला, यानी अलैहि से ज़मीर रसूल की तरफ लौटता है, फ़इन्नमा अलैहि यानी उस रसूल पर है, मा हुम्मिला जो कुछ उस पर बोझ और बार दिया गया है, यानी किस चीज का बार और बोझ नबियों पर दिया गया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और उससे पहले जितने भी नबी थे उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिसालत का बोझ दिया गया था, रिसालत का बार दिया गया था। और उसमें क्या था, उसमें था कि लोगों के पास, लोगों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम पहुंचाना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा फ़इन तवल्लौ, अगर वो लोग एराज करते हैं, फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला, तो नबी पर क्या है, वही चीजें हैं जो उसके ऊपर बोझ डाली गई, यानी कि दीन की तबलीग, रिसालत की तबलीग, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम की तबलीग और उसको लोगों तक पहुंचाना, और यही काम था नबी का, उसने कर दिया। व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, और ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर है जो कुछ बोझ तुम्हारे ऊपर डाला गया है। क्या है कि उन तमाम चीजों को कबूल करना, उन तमाम चीजों को एक्सेप्ट करना, उन तमाम दीन के शरीयत के मामले को करना जिनका तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है, जिनका बोझ तुम्हारे ऊपर डाला गया है। वइन तुतीउहु तहतदू, अगर तुम उसके रसूल की इताअत करते हो और शरीयत के पाबंद होते हो तो क्या है, तहतदू, तो तुम लोग क्या होगे, हिदायत याफ्ता होगे, तुम सिराते मुस्तकीम पर, तुम राह रास्त पर चलने वाले होगे। वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन वजाहती तौर पे कह रहा है कि रसूल के ऊपर क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों खुल्लम खुल्ला पहुंचाना है। और जो नबी अपना काम कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रसालत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम, जो कुछ उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे करके दुनिया के अंदर भेजा है, उनको लोगों तक उन पैगाम को वाज़ेह तौर पर, मुबीन तौर पर, खुल्लम खुल्ला उनको लोगों तक पहुंचाना है, और नबी अपना काम कर रहे हैं। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाती, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है किनसे, अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, उन लोगों से जो ईमान लेकर के आए हैं, जो तुम में से ईमान लेकर के आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों से वादा किया। किस चीज का वादा किया है? और इसी के साथ साथ सिर्फ ईमान नहीं, जबान से कह देना काफी नहीं है, बल्कि वअमिलुस सालिहाती, यानी जहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान का तज़किरा किया है वहां पर जरूर अमल साले का तज़किरा किया है। यानी गोया कि जैसा कि हमने
किताब मिशकात मसाबी के शुरुआती में पढ़ा था कि अमल जो है वो ईमान के अंदर दाखिल है। अमल क्या है? वो ईमान के अंदर दाखिल है। अमल वो ईमान का जुज़े ला यनफक है। आप अमल को ईमान से अलग नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, कि तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं, व अमिलुस सालिहाती, और भलाई के, नेक के, खैर के अमाल करते हैं, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को जमीन का वारिस बनाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर बजरूर, यहाँ पर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू में लाम ताकीद फिर नून सकीला ला करके, यानी कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के शरीयत के पाबंद रहेंगे, अमल सालेह करेंगे, उनके ईमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की तरह होंगे, उनके ईमान सहाबा इकराम के ईमान की तरह होंगे, उनके ईमान खैरुल कुरून के ईमान की तरह होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है लयस्तखलिफन्नहुम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जरूर बजरूर जमीन का जानशीन और जमीन का खलीफा बनाएगा। कमस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरीके से इससे पहले लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन का खलीफा बनाया, यानी जमीन की बादशाहत, जमीन की हुकूमत, जमीन का हाकिम, जमीन का काजी, जो कुछ होगा कौन होगा? जो लोग ईमान से मुत्तसिफ होंगे, जो लोग अमल सालिह से मुत्तसिफ होंगे। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी वला युशरिकून बि शैया वमन कफर बअद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए उस दीन को बनाया है या बना देगा जिस दीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? उनसे राजी हुआ। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके उस दीन को जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी है, उस दीन को दुनिया के अंदर क्या करेगा? कायम करेगा। और वही दीन और उसी दीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या होगा? राजी है। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरीके से मुसलमान अपने शुरुआती दौर में क्या थे? खौफ में थे, अमन सुकून में नहीं थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरुआती दौर में थे और लोगों को इस्लाम की जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही आई, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए, रसूल लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे, तो उस वक्त क्या था? मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और मुसलमान अपने शुरुआती दौर में खौफ में रहते थे, क्योंकि मुशरिकीन उनका जीना हराम किए हुए थे, उनको मारते, उनको सताते, उनको इबादत से रोकते, यहाँ तक कि उनके माल और दौलत को, उनके घरोबार को और तमाम चीजों को छीन लिया और उनको हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर बजरूर उनके खौफ को अमन में तब्दील करेगा। याबुदूननी, कौन? वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के, फरमाता वो लोग जो मेरी इबादत करेंगे, वला युशरिकून बी शैया, और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, वमन कफर बअद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, और जो ईमान लाने के बाद, इस्लाम को कबूल करने के बाद फिर कुफ्र किया, फउलाइका हुमुल फासिकून, तो वो लोग क्या हैं? ऐ खारिजून अन ताअतिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, और तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत से बाहर होने वाले हैं। तो बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये आयत खास है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने और इसी तरीके से सहाबा के ज़माने और खुलफाए राशिदीन के ज़माने के साथ, लेकिन इस आयत की खुसूसियत की कोई दलील नहीं है, बल्कि ये आयत
عام ہے، بلکہ یہ آیت عام ہے ہر دور میں. جب بھی لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانیں گے اور اسلام پر پوری پابندی کے ساتھ قائم رہیں گے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اور ان کا وہ جو عمل کرنے والے ہوں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے، تو ہر دور میں ہر وقت میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو دنیا کی بادشاہت، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو زمین کا خلیفہ اور وارث، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو زمین کا جانشین بنائے گا. لیکن جب بھی لوگ اللہ رب العالمین کی توحید سے، رسول کی رسالت کو ماننے سے، شریعت کا پابند ہونے سے انکار کریں گے، تب اللہ رب العالمین مسلمانوں کو دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کرے گا اور بادشاہت کو چھین کر کے اللہ رب العالمین غیروں کے ہاتھ میں دے دے گا، جس کی واضح مثال ہم زمانے صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ لوگ شریعت پر قائم رہے، شریعت قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں گزارتے تھے، قرآن و حدیث کے مطابق چلتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ جس طریقے سے یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی بادشاہت ان کے ہاتھوں میں دے دی تھی، مشرق سے لے کر کے مغرب، افریقہ، یوروپ، اور اسی طریقے سے مشرق میں چین، ہندوستان اور پورا یہ علاقہ، یہ ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی؟ ان تمام چیزوں کی بادشاہت اور ملکیت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کے پابند رہے. لیکن جب مسلمانوں نے دین کو ماننے سے انکار کر دیا، جب مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر چلنا چھوڑ دیا، تو یہی بادشاہت اللہ رب العالمین چھین کر کے غیروں کے ہاتھ میں دے دی. تو اگر تم دنیا کی بادشاہت، اگر ہم دنیا کی ملکیت، اگر ہم دنیا کے حاکم بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ ہمیں ایمان لانا ہے اور ہمارا ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل صالح کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے اور یہ بات کرنی ہے صرف وحدہ کی ایک اللہ رب العالمین کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ رب العالمین کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون. تو ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین کی رحمت تم پر نازل ہوگی، اللہ رب العالمین اپنے رحمت کو تم پر نازل فرمائے گا جب تم نماز پڑھو گے اور غربا کا، مسکین کا جب تم خیال رکھو گے، جب تمہارے مالوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا، اس حق کو غربا تک، مسکینوں تک پہنچاؤ گے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر کے ادا کرو گے اور اللہ اور اس کے رسول کی ہر چیز میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، تب کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو نازل فرمائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. اور کہہ دیجئے لا تحسبن الذين كفروا، وہ لوگ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا ہے، معجزین فی الارض، کہ وہ اللہ رب العالمین کو تھکا دیں گے زمین کے اندر، ومأواهم النار، بلکہ وہ دنیا کے اندر چاہے 70 سالہ زندگی پائیں، چاہے 100 سالہ زندگی پائے، اور اپنے اس 70 سالہ، 100 سالہ یا 60 سالہ زندگی میں جتنی بھی برائی کرنی ہے، یعنی جتنے بھی اسلام اور اسلام کے خلاف بولنا یا بھونکنا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے کر لیں. وہ لوگ یہ کبھی نہ گمان کرے کہ وہ دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ رب العالمین کو تھکا دیں گے یا اللہ رب العالمین ان کے پکڑ سے قاصر ہے. نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن ان کا ضرور مواخذہ کرے گا اور ان کو پکڑے گا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کتنی بری جگہ ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو آج کا درس
ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.